प्रभात तुमको जदि भी दीर्घ दिन धरी तुम सहित आम संपर्क ना फिर भी प्रत्यक्ष वा परोक्ष भाव प्रत्यक्ष भाव जदि भी तुम सहित संपर्क ना परोक्ष भाव तुम संपर्क जोड़ा जाऊँ आज जाओ तुम एक शुभ दिन जहाँकि तुम पाखे आम पहुंची पार्छु ऑनलाइन माध्यम आज जो साहित्य कुसुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बहीटी प्रथम विषय जातीय ध्वजा विषयटी मु प्रथम कर आरंभ करने जाऊँगी जातीय ध्वजा कवि हेले पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी से आम देश स्वाधीन होगा परे कविताटी से आलोचना कर जातीय ध्वजा माने कौन से आम मान कौन प्रेरणा देछि आम मान कौन नहीं आगे रखी आम से विषय तो आलोचना करवा ताकू कवितर टिके परिचय आम नवा से 1903 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारिख से जन्मग्रहण करते एवं आम ठारू 1994 मसीहा आम ठारू से दूरे जाते कविता शैली से अनेक बहु मूल्यवान पुस्तक मान रचना करते भितर कुहू कुहू ऋणु झुणु सुलु सुलु घंटी घामुड़ी कला बहुत भाई भौणी मुसी माउसी पचिला फल पचिला ठी डाले मांकर मारई दिया यही भाव से अनेक कविता मान आम उद्देश्य से लिखिं से जातीय ध्वजा उड़े परपर आम देश आम देशर ये जो छोट छोट संतान गुड़िक जाति से किसी आम संदेश देती आम ये कविता माध्यम आज आलोचना करवा से तुम उद्देश्य किसी गोटे सम्यक धारणा देती भारत जातीय पताका को आम चक्रध्वज बा तिरंगा बोली कही चक्रध्वज कहीं कही तार किसी कारण भी अच्छी कारण कौन ना चक्रध्वज कहले जो आम जो पताकाटी जातीय पताकाटी आम ना दि तार किसी उद्देश्य अच्छी से तीनोटी रंगे प्रतिष्ठित होती प्रथम नारंगी रंग प्रथम नारंगी द्वितीय धला तृतीय सबुज जो तीनोटी रंग से आच्छादित होती पताकाटी एवं ता मझे गोटे चक्र अच्छी मझे गोटे चक्र अच्छी विषयता कहवा ये तीनोटी रंगर किसी बार्ता भी आम अच्छी तीनोटी रंग जो नारंगी रंगटी दिखाई तार प्रतीक हूँ कौन ना वीरत्व आगू जा अग्रसर हवा द्वितीय रंगटी हूँ जो आसला धला धला रंग से कौन ना आमर शांतिर वार्ता आमको से शांतिर वार्ता दूसरी तृतीय रंगटी हूँ कौन ना प्रगति आगू जावार से संदेश दौर मझे जो चक्र चिन्हटी अच्छी आमको सत्यर वार्ता दौर यही जो तीनोटी चारोटी जिन को लेकिन आम जातीय पताका सृष्टि या राष्ट्र प्रतीक रूपे ये जो तिरंगा पताकाटी आम संविधान स्वीकृति प्राप्त पाई बिना संविधान स्वीकृति न पाइले पताका रही पारनी ये जो पताकाटी सब ऊपर उठाए केवे भी निम्नगामी हो न थाए सब थाए निम्नगामी के तार कारण आम आगू आगू चलवा केवे पछक फेरवा नाई तलू जावा ना तार कारण हूँ जो आम देश पराधीन थी आम अन्य द्वारा शासित होते
ତିଆରି ହେଲା, ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ଏ ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାର କେତୋଟି ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆଉ ସେଇ ହେଲା ହଉଛି ଆମର ଏ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଘରର ଯୋଉ କବିତାଟି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମେ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ ବେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଘର ଦ୍ୱାର। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି, ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଆମେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ନି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ହାତରେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ କ୍ଲେଶ ମାନେ କଷ୍ଟ, ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଥିଲେ, ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହିଲେ ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ବିଦେଶୀ ଶାସନ ହାତରେ ଆମ ଦେଶଟି ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଆମେ ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ନିର୍ଯାତନା ସହୁଥିଲେ। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁକୁଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଚଢେଇକି ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦିଆଯାଏ, ସେ କଣ କରେ, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମହା ଖୁସିରେ ଏ ଡାଳ ସେ ଡାଳ ଉଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ସେ ଚାଖେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଛଡେଇ ଆଣିଲେ, ବିଦେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍ୱୀକୃତି ଭାରତ ପାଇଲା। ଆଉ ସେଇ କଥା ଯଦି କବି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା କରିବା, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ଚାହିଁବା କରିବା। ଆମକୁ କେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଛରୁ ଟାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେଇ କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସରେ ରହିବ ଆମ ନାମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଘର ଘର। କବି କହିଲେ ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେଇ କାମ, ଏଣିକି ଯେଉଁ କାମ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମ କରିପାରିବା। ଆମକୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାତିର ଇତିହାସ ରହିବ ଆମ ନାମ, ଆମେ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିଚାଲିଯିବା, ଆମ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଆମ ନାମ ରହିଯିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଏମିତି ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପରାଧୀନତାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚଖେଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ନା କାହିଁକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠରେ ପଢିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଠିକ ଟାଇମରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଟାଇମରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠ ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବ, ଆମକୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି କବି ଏକଥା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ କବି, ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ସ୍ୱଦେଶ ସେବାବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼େଇ ଘର ଘର। ଏଠି କବି କହିଲେ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି। ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, କିଛି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ବି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତି କାହା ଅଧୀନରେ ଆମେ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏଠି କେହି ଭୋକିଲା ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କେହି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ଜାତି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବୁ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବାବ୍ରତ, ନିଜ ଦେଶ। ସ୍ୱଦେଶ ମାନେ କଣ? ନିଜ ଦେଶକୁ ବୁଝୁଥିଲି। ସ୍ୱଦେଶ
ନିଜ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର ଏ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଭାରତରେ ଆମ ଏ ଭାରତ ମା କୋଳରେ ଆମେ ଥିବା ଆମେ ତାରି ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରିବା ଶପଥ କରିବା ବ୍ରତ ମାନେ କଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଶପଥ କରିବା କଣ ନା ଆମ ମାକୁ କେମିତି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା କର୍ପୋରେଟ୍ ଉଡୁଛି ସବୁଆଡେ ଉଡୁଛି କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ତେଣୁ ଆମର ପତାକା ଆମ ଦେଶରେ ଉଡୁଛି ତେଣୁ ଆମର ଆଉ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ କି ଭୟ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ଦେଶ ପାଇଁ କରିପାରିବା ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ ନୁହେଁ ପର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ମୁଣ୍ଡେଇ କର ପଛୁଆ ନୁହେଁ କେହି ଆମେ ତମମାନେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛ ସିନା ଘର ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମାନେ ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏ ଭାଇ ଆମ ଏଠି କେହି ଅଛୁଆଁ ନୁହନ୍ତି ଏଠି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ଏଠି ତେଣୁ ଏଠି କେହି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ହେଇ ଭାଇ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ତାର କରିବି ଏହା କରିବିନି ତାର କରିବି ତାର କରିବିନି ସେ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଚାଲିବ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କେହି ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜର କେହି ପର ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମର କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ପର୍ପର ହେଇ ଚାରିଆଡେ ଉଡୁଛି ତେଣୁକରି ଦେଶର ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା ଗଢି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ମୁଣ୍ଡେଇ ପରପର ଆଉ ପୁଣି କହିଲେ ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଦେଲେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ କଳକାରଖାନା ବି ଆମର ଥିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରାଧୀନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଶାସିତ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଳକାରଖାନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା ଯୋଉ କଳକାରଖାନା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ଗଢି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର କଳକାରଖାନା ଗଢି ଉଠିଲେ ଆମର କାରିଗର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନୁହେଁ ନାହିଁ କଥା କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଇ କଥା ମରତେ ଘେରାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡେଇ କର ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ଆମେ ହେଲେ ବୀର ଜାତି ଆମେ କେବେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ବୀରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା କେବେ ସେ ପଛକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର ସେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରେ ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲେ ତେଣୁ ସେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ନାହିଁ ସେ ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା ତେଣୁ ନିଜ ଯେଉଁ କଥା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କରିପାରିବା କଥା ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କରେ ସେ କାହାକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ କି କାହା କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ମରତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସୁଷମ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦେବା ଯେ କି ଆମକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିପାରିବ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ କରିପାରିବ ତେଣୁ କାରଣ
ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ନଈକୁ କାହା ପଛ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ, କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫର ଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ତମର ମିସାଇଲ ହଉ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଖଟେଇକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଭାରତରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ କି ଆମ ଭାରତ ମାକୁ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଟେକିଦବା ନାହିଁ କି ତାକୁ ପଛକୁ ପକେଇଦବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଶପଥ ନେବା, ଯେମିତି ଆମ ମାକୁ ନେଇକି ଆଗରେ ନେଇ ରଖିବା, ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଉପରେ ରଖିବା। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଆମେ କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କୋଟି ଯେ କୋଟି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଶପଥ ନେବା କେମିତି ଯେମିତି ହଉ ଆମର ଏଇ ମାକୁ ଭାରତ ମାକୁ ପଛକୁ ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହା ହାତରେ ପରାଧୀନ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହା ଏଠି କବି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କବିତାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଜି ସମାପ୍ତ କଲେ। ଏହାର ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯଦି ସମୟ ଆସେ ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନହେଲେ ତୁମେମାନେ ଘରେ ବସି ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ ନମ୍ବର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।